सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज़ वेखण वाले सारे दर्शकों का स्वागत। खबर खास लैके हाजिर हाँ मैं तुहाडे नाल अमित मल्होत्रा। लोक सभा चोणां तो पहला जनता नूं रजाउण दा सरकार दे कोल एक अखीरला मौका सी अंतरिम बजट के रूप दे जिसनूं मोदी सरकार ने बखूबी कैश कर लिया। खजाना मंत्रालय का वाधू भार संभाल रहे पीयूष गोयल ने बजट पेश किया तो लोक सभा च मोदी मोदी दे नारे लग रहे सन, जिस दी वजह सी वो वड्डे ऐलान जिन्हां दी उड़ीक जनता कई सालों तो कर रही सी। वो किहड़े ऐलान ने अते उन्हां दे जनता तो लैके माहरां तक की है राय, ऐसा तुहानूं विखावांगे अज दी इस खास पेशकश बजट 2019 दे विच। ਤਾਂ ਮੋਦੀ सरकार के इस अंतरिम बजट का मास्टर स्ट्रोक रहा मध वर्गी नौकरी पेशा नूं दिते गए टैक्स की रिबेट, जिस की हद नूं सीधे दोगुना कर दिता गया। सरकार के इस ऐलान ने 50,000 रुपए तक महीना कमाने वाले लोगों नूं इनकम टैक्स तो वड्डी राहत दी है। आमदन करदातावां दी वड्डी मंग हुई पूरी। टैक्स दे विच छूट दी हद नूं सरकार ने वधाया। दुगनी हुई छूट दी हद, मिलेगा वड्डा फायदा। 3 करोड़ मध वर्गी करदातावां नूं वड्डी राहत। हर साल की तरह इस बार भी नौकरी पेशा वर्ग दी नज़रां बजट के ऐलानां ते लगी सी ते चुनावी साल होण करके टैक्स दे विच छूट हद वधाए जाण दी उम्मीद भी वध सी। कई सालों तो मिल रही मायूसी का अंत इस बार होवेगा, हर कोई बस यही आस ला के बैठा सी, जिस नूं कार्यकारी खजाना मंत्री पीयूष गोयल ने पूरा भी किया। अपनी बजट स्पीच के अखीरले हिस्से दे विच इनकम टैक्स की छूट हद नूं 2.5 लाख रुपए तो वधा के 5 लाख रुपए करने का ऐलान कर खजाना मंत्री ने आखिरी गेंद उत्ते सिक्सर जड़ दिता। लोक सभा चोणों तो ठीक पहला किया गया मोदी सरकार का यह ऐलान आम आदमी लई वड्डा तोहफा साबित होने वाला है। पहला इनकम टैक्स दे विच छूट का दायरा 2.5 लाख रुपए तक सी, यानी कि 2.5 लाख रुपए की सालाना आमदन ते कोई टैक्स नहीं देना पैंदा सी। हुण 5 लाख रुपए तक की आमदन भी इनकम टैक्स फ्री हो गई है। पहला 2.5 लाख तो लैके 5 लाख रुपए तक की आमदन उत्ते 5% की दर नाल टैक्स अदा करना हुंदा सी, जिस नूं हुण खत्म कर दिता गया। इस तो इलावा धारा 80 के तहत 1.5 लाख रुपए के निवेश नाल भी टैक्स दे विच छूट हासिल की जा सकती है, जिसका मतलब है 6.5 लाख रुपए तक की कमाई ते टैक्स दे विच छूट मिलेगी, जिस नाल मध वर्गी नौकरी पेशा नूं सालाना तकरीबन 13,000 रुपए की बचत होवेगी। उत्थे ही 5 तो 10 लाख रुपए की सालाना इनकम ते 20% ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਉਤੇ 30% ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate and therefore will not be required to pay any tax. As a result, even persons having gross income up to rupees 6.5 lakhs may not be required to pay any income tax if they make investments in provident funds, specified savings, insurance, etc. 6.5 लाख तक जब आप ये इन्वेस्टमेंट करते हो तो 6.5 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं आएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्पेसिफाइड सेविंग्स में। मोदी सरकार वालों मध वर्ग नूं दित्ती गई सौगात सिर्फ इनकम टैक्स दे विच छूट तक ना रुकी। बजट दे विच 40,000 रुपए तक दे बैंक दे ब्याज उत्ते टैक्स नूं खत्म कर दिता गया। पहला यह हद 10,000 रुपए दी सी। स्टैंडर्ड डिडक्शन दी लिमिट नूं 40,000 रुपए तो वधा के 50,000 रुपए कर दिता गया। दावा है कि इस नाल 3 करोड़ नौकरी पेशा अते पेंशन धारकां नूं टैक्स दे विच 4700 करोड़ रुपए का वाधू फायदा मिलेगा। 2 घरां उत्ते मालकाना हक रखण वालियां नूं किराए तो हासिल होने वाली कमाई के टैक्स दे विच भी छूट दी गई है। 6.5 लाख रुपए तक की सालाना आमदन वालियां नूं प्रोविडेंट फंड ते इक्विटी दे विच निवेश करन उत्ते भी टैक्स तो राहत मिलेगी। TDS threshold on interest earned on bank or post office deposits is being raised from 10,000 to 40,000 rupees. ये मैं मैडम स्पीकर इसलिए महत्व कह रहा हूँ कि कई हमारे पेंशनर्स हैं, कई महिलाएं हैं जो नौकरी या काम नहीं करती हैं पर उनकी पूंजी बैंक में रखती हैं। उनको TDS के कारण उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता था, रिफंड लेना पड़ता था। अब 40,000 तक
जब ब्याज मिलेगा बैंक से या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से, उस पर TDS नहीं होगा. स्टैंडर्ड डिडक्शन इज बीइंग रेज्ड फ्रॉम द करंट 40,000 to rupees 50,000. This will provide additional tax benefit of rupees 4,700 crore to more than 3 crore salary earners and pensioners. I am proposing to exempt levy of income tax on notional rent on a second self-occupied house. ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਆਸਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਜਟ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੈਕਸ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਕੀ ਕੁਝ ਰਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਇਨਕਮ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਲਿਤ ਵਾਧਵਾ ਜੀ ਨੇ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਕਸਪਰਟ। ਲਲਿਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू वेरी मच। ਲਲਿਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਰਾ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। हाँ जी, मैं ना विस्तार च दसना पूरा होया की है। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਰੇਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5%, 20%, 30% ਸੈਸ ਰੇਟ, ਆਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੇਮ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਸੈਲਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਬੇਟ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹੈ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਬ ਸੀ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ 5% ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 5% ਟੈਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਹੀਓ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 13,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਕਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਰੈਕਟ। ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਰੇਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸੀਗੇ, ਉਹੀਓ ਸੇਮ ਰੇਟ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀ 40,000, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੋਂ 50,000 ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਆਏਗੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? 40,000 ਤੋਂ 50,000। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਟੈਕਸ 30% ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਖਾਤਾ ਇੰਟਰਸਟ 10,000 ਤੱਕ ਨੋਨ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 40,000 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 30,000 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਨੋਨ ਟੈਕਸੇਬਲ ਲਿਮਿਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 30% ਟੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ 9,000 ਪਲੱਸ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ 5 ਲੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 6.5 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੇਡ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ PF ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, PPF ਵਿੱਚ ਕਰੋ, NS ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫॉर ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਪਸ ਟੈਕਸ, ਜਾਂ ELSS ਸਕੀਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਪ ਟੂ 1.5 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ 5 ਲੱਖ ਹੈ, ਜੇ 6.5 ਲੱਖ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ। ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਉੱਥੇ 1.5 ਲੱਖ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਨਕਮ 5 ਲੱਖ, ਤੇ 5 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ 6.5। ਪਰ ਜੇ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ 6,90,000 ਹੈ, 40,000 ਉਸ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 6,90,000 ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ 6.5 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ 6.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਤੋਂ 6.5 ਲੱਖ, 40,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ 6 ਲੱਖ
90,000 ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਨਸ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਜਰ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ 5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ? ਨੋ, ਜਿਹਦੀ ਇਨਕਮ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਲੈਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੇ 5% ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20%। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ 6 ਲੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਰੈਕਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਟੈਕਸ, ਉਹ ਸੇਮ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ 20% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਲਿਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਬੇਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ? ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਬੇਟ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਫॉर ਓਨਲੀ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ ਬਸ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਬੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ 2.5 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੈਲਰੀਡ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਦੀ ਸਲੈਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਲਿਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਲਲਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਸੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਔਰ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਹਤ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। 40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ TDS ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਇਸ ਪਿਟਾਰੇ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਖਾਸ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਜ ਬਜਟ 2019 ਦੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਪੈਸੇ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ सम्मान निधि योजना ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ 2% ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ मिलेगी। सीमांत जो किसान हैं उनको एक प्रकार से उनकी आय में और तेज गति से बढ़े और एक समर्थन देने के हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की है। योजना के तहत जो वल्नरेबल किसान हैं, जो छोटी ज़मीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी ज़मीन है, 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन को, उन सभी को सीधा
उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। दिस इनकम सपोर्ट will be transferred directly into the bank accounts of beneficiary farmers in 3 equal installments of rupees 2,000 each. This program will be funded 100% by the government of India. 12 करोड़, करीब 12 करोड़ किसान परिवारों का इससे सीधा लाभ मिलेगा। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है किसानों के लिए, क्योंकि आज के समय में किसान इतना मतलब कर्ज के नीचे दबा हुआ है कि उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मैं समझता हूँ सरकार का एक अच्छा ऐतिहासिक निर्णय है। इससे थोड़ा सा किसानों के ऊपर इसका अच्छा असर पड़ेगा। ये हर महीने के 6,000 रुपये कम से कम होने चाहिए जी। 500 रुपये महीने से क्या बनता है। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਰਾਹਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਣਾ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।